Hello students, a very good morning to all. I, Binita R. Jolapara, on behalf of MVM College of Commerce Management and IT, welcome all the BCom Semester 1 students. As students, I am going to take one of your optional subject, that is personal selling and salesmanship. A totally theory subject, but at the same time a very live, interesting and useful subject. How it can be useful? This subject is useful in your day-to-day life for purchasing and selling any product or services. Now students, for this subject you need to prepare one book. That means for this subject you need to prepare one book, and in that book what will you write down? Whatever topics that we are discussing over here, you need to write down the points of those topics. તમારે બધા ટોપિકના પોઈન્ટ્સ છે એમાં નોટ ડાઉન કરવાના છે. And there are certain topics which are not given in your textbook. એવા કેટલાક ટોપિક છે કે જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા નથી. Then those topics you need to write down in your book that you have prepared in detail. તમારે એ ટોપિક કે જે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપેલા એ તમારે તમારી બુક કે જે તમે પ્રિપેર કરશો એમાં તમારે ઇન ડિટેલ છે લખવાના છે. And those topics I have discussed over here in detail over here also. અને એ ટોપિક મેં અહીંયા પણ in detail છે ડિસ્કસ કરેલા છે. So students, I hope this much of is clear to you, right? Okay. As majority of the students are maybe from Gujarati medium, right? So in the starting it may be difficult for you to understand or grasp any theory subject, especially theory subject સમજવામાં કદાચ સ્ટાર્ટિંગમાં થોડીક તકલીફ પડે, but students, I assure you, if you will properly pay attention for the first semester, from the second semester it becomes quite easier for you to understand each and every subject very easily. તમારા માટે નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરથી બધા સબ્જેક્ટ છે સમજવા ઇઝી થઈ જશે if you have paid proper attention to the same one all subjects, right? Okay. As this is the theory subject, there are certain terms or words which are new to you, કે જે તમારા માટે નવા છે અમુક words, and for those words just have a habit or make a habit to note down the Gujarati meaning of that also. જ્યારે પણ તમે કોઈ નવો વર્ડ છે એ રીડ કરો છો, right? At that time note down the Gujarati meaning of that word in your book. તમારી બુકમાં એમનો ગુજરાતી meaning note down કરવાની habit છે રાખજો, right? And try to have a dictionary with you, a very good one, right? તમારી પાસે એક સારી એવી ડિક્શનરી છે એ રાખો. So if you do not understand anything, or if you don't know the meaning of any English word, that you can easily identify or find out those words from there. Okay. So students, these are the basic instruction that you will need before starting with the subject. So let's start with the subject, that is personal selling and salesmanship. Why this subject is useful in our day-to-day life? આ સબ્જેક્ટ આપણી લાઈફમાં ડે ટુ ડે માટે કેમ યુઝફુલ છે? બિકોઝ વી ઓલ આર કસ્ટમર્સ એટ એની પ્લેસ ઓર સર્ટેન પ્લેસીસ ઓર એટ સર્ટેન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. આપણે બધા છીએ એ ક્યાંક ને ક્યાંક અને કોઈને કોઈ પ્લેસ પર કસ્ટમર છીએ. એન્ડ બિંગ અ કસ્ટમર, વી ઓલવેઝ વોન્ટ ટુ પરચેઝ ધોઝ થિંગ્સ, ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ વિચ આર ક્વોલિટેટિવ, ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ એટ લોઅર પ્રાઇસ. પહેલાં તો કસ્ટમર એટલે શું? ધ પર્સન હુ ઇઝ બાઇંગ એની પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસીસ વિથ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ કન્ઝ્યુમિંગ દેટ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસીસ. તમે કોઈ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ છે પરચેઝ કરો છો એમને યુઝ કરવાના ઓબ્જેક્ટિવથી, then that person is known as the customer. Now students, you know what is the mentality of today's customer? Today's customer want the qualitative products. Number 2, quantitative products, એટલે કે એની ક્વોન્ટિટી પણ ઇનફ હોવી જોઈએ, એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ થર્ડ વન એટ લોઅર પ્રાઇસ, અને એ પાછી લોઅર પ્રાઇસે પણ હોવી જોઈએ. These all are features that are generally required for any customers. આ બધા કસ્ટમર્સને આ ત્રણ ફીચર્સ છે એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં જોઈએ છીએ અત્યારના.
right? So being a customer, what are the certain basic things that you need to understand? And at the same time, if you are a seller, જો તમે સેલર છો તો તમારે કઈ મેટર્સ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, then this subject is very much useful to you. તો તમને આ સબ્જેક્ટ છે એ ખૂબ જ યુઝફુલ છે. So let's start with the subject, right? Syllabus of personal selling and salesmanship. First of all, we will see what is the syllabus. There are total 4 units in your BCom semester 1 syllabus of PSS, right? Number 1, unit number 1, introduction to personal selling. So in the first unit we will see the first part of your subject. તમારા આખા સબ્જેક્ટનું જે નામ છે પર્સનલ સેલિંગ એન્ડ સેલ્સમેનશિપ, એમાંથી જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે પર્સનલ સેલિંગ એ શું છે, that we will learn in the first unit. The weightage of the unit in your final examination will be of 20 marks. તમારા ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં એમનું વેઇટેજ છે 20 marks. That means a theory question of 20 marks can be asked. Unit number 2, concept of salesmanship. That means તમારા સબ્જેક્ટનો સેકન્ડ પાર્ટ, that is salesmanship, એ શું છે, that you will learn in the unit number 2. Again, the weightage of the unit will be of 20 marks in your final examination. Unit number 3, selling process, having the weightage of 15 marks. And last one, unit number 4, sales promotion. Again, the weightage of the unit will be of 15 marks in your final examination. Now students, this is the syllabus of PSS. Okay, students, અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે, સમજાય છે, right? Okay. Next, let's start today with the unit number 1, that is introduction to personal selling. The unit number 1 consists of 5 chapters. Unit number 1 ની અંદર તમારે 5 chapters છે સ્ટડી કરવાના છે. Which are those 5 chapters? Here the name of the chapters are given. Chapter number 1, personal selling. Chapter number 2, characteristics of a good salesperson. Now students, characteristics means features, or we can say, જેને તમે ગુજરાતીમાં કહો છો લાક્ષણિકતાઓ. કોઈ એક સારા સેલ્સમેનની કે સારા સેલ્સ પર્સનની કઈ કઈ લાક્ષણિકતાઓ છે, that you will study in the chapter number 2. Chapter number 3 is what should the salesman know. That means if any person wants to be a salesman, જો કોઈ વ્યક્તિને સેલ્સમેન બનવું છે, સેલ્સ પર્સન બનવું છે, then at that time what type of information or knowledge he or she should have. ત્યારે એમની પાસે કઈ ટાઈપનું નોલેજ છે એ હોવું જોઈએ. That we will learn in the chapter number 3. Chapter number 4 is types of salesmen. Now students, generally અત્યાર સુધી તમે જો સેલ્સમેન વર્ડ સાંભળેલો છે, then you might have learned this word or hear this word in the context of the person who are selling the door to door products. તમે એવા વ્યક્તિને જનરલી સેલ્સમેન માનતા આવો છો કે જે ડોર ટુ ડોર સેલિંગ કરે છે, એટલે કે ઘરે ઘરે બધાના જઈ અને પ્રોડક્ટ છે સેલ કરવા માટે જાય છે. ઓનલી ધોઝ પર્સન્સ કેન નોટ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ સેલ્સમેન. ખાલી એ જ વ્યક્તિને તમે સેલ્સમેન છે કહી શકો નહીં. બટ ધોઝ પર્સન્સ હુ આર સ્ટેન્ડિંગ બિહાઇન્ડ ધ કાઉન્ટર્સ ઇન અ શોપ એન્ડ સેલિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ, ધોઝ આર ઓલ્સો નોન એઝ ધી સેલ્સમેન. એવા તમામ વ્યક્તિ કે જે શોપમાં કાઉન્ટર સાઈડ ઊભા રહીને તમને પ્રોડક્ટ છે બતાવે છે, સેલ કરે છે, એ તમામ વ્યક્તિને પણ તમે સેલ્સમેન કહી શકો છો. ધોઝ આર નોન એઝ ધ કાઉન્ટર સેલ્સમેન, રાઈટ? સો દેર આર વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સમેન that we will study in the chapter number 4. Chapter number 5 is personal selling and advertising. Is there any difference or similarity between these two, that is personal selling and advertising? That we will see in the chapter number 5. So students, in unit number 1, how many chapters are there? Total 5 chapters. Now one by one we will learn or study all the chapters. So let's start with the chapter number 1, that is personal selling.
પહેલાં તો એ જ સમજવાનું છે કે વોટ ઇઝ પર્સનલ સેલિંગ, રાઈટ. ઇન ચેપ્ટર નંબર 1 વી વિલ સી ધીઝ મેની ટોપિક્સ. આપણે ચેપ્ટર નંબર 1માં આ બધા ટોપિક છે એ સ્ટડી કરવાના છે, ઓર રાધર વી કેન સે કન્ટેન્ટ. આ કન્ટેન્ટ છે એ સ્ટડી કરવાનું છે. વિચ આર ધ ટોપિક્સ? નંબર 1, ઇન્ટ્રોડક્શન. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન? ઓકે, ફોર ધ ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી પ્રસ્તાવના, જેને તમે અત્યાર સુધી પ્રસ્તાવના કહેતા, રાઈટ, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇન્ટ્રોડક્શન. સેકન્ડ વન, meaning and definition of personal selling. Meaning means earth and definition means vyakhya. So meaning and definition of personal selling. Next, nature or characteristics of personal selling. What are the basic nature, features or characteristics of personal selling? That means personal selling ની લાક્ષણિકતાઓ, એમના લક્ષણો. Next one, importance or significance of personal selling. That means personal selling નું importance છે એ શું છે, what are the significance, એમનું મહત્વ છે એ શું છે એ. Next one, advantages and limitations of personal selling. Advantages and limitations means you can say merits and demerits, or we can say benefits and limitations. That means ફાયદા એન્ડ ગેરફાયદા. પર્સનલ સેલિંગના ફાયદાઓ ક્યાં છે, ગેરફાયદાઓ ક્યાં છે? દેટ મીન્સ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રોસેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. દેટ મીન્સ વિચ ઇઝ ધ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ ટુ સેલ એની પ્રોડક્ટ થ્રુ ધી પર્સનલ સેલિંગ મેથડ. તમે પર્સનલ સેલિંગની મેથડથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ સેલ કરો છો તો એના સ્ટેપ્સ ક્યાં છે, એમની પ્રોસેસ કઈ છે, દેટ વી વિલ લર્ન. નેક્સ્ટ ઇઝ થિયરીઝ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. વોટ આર ધ ઓલ્ડ એન્ડ લેટેસ્ટ ઓર પર્સનલ સેલિંગ થિયરીઝ વિચ આર પ્રિવેલિંગ. એન્ડ લાસ્ટ, ટાઈપ્સ ઓફ સેલિંગ સિચ્યુએશન્સ. That means whenever you are selling any goods at that situation, at that point of time, that can be of different selling situations. એટલે કે અલગ અલગ જે સેલિંગની સિચ્યુએશન્સ છે દેટ વી વિલ લર્ન. સો ધીઝ મેની ટોપિક્સ આર કવર્ડ ઇન યોર ચેપ્ટર નંબર 1, દેટ ઇઝ પર્સનલ સેલિંગ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે જ્યારે બુક પ્રિપેર કરવાની છે એટ દેટ ટાઈમ હાઉ વિલ યુ રાઇટ ડાઉન ઇન યોર બુક? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, note down the syllabus, that means all 4 units name. Then after, give the heading unit number 1. Then give the heading chapter number 1 personal selling and write down this index. આ ઇન્ડેક્સ છે કે જે તમે આ સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો એ તમારે પહેલાં તો લિસ્ટ વાઇઝ મેન્શન કરી નાખવાની છે. નેક્સ્ટ, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન, રાઈટ. સ્ટાર્ટ કરીએ ઇન્ટ્રોડક્શનથી. I have mentioned in a simple language and in a short way the basic introduction of personal selling, starting from the very basic concept. In the prevailing commerce system, customer is the king, as we all know, right? Customer is the king of the market. કસ્ટમરને આપણે માર્કેટના કિંગ તરીકે જાણીએ છીએ. વાય? બિકોઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ચોઇસ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ ઓફ ધ કસ્ટમર્સ નાવ ધ પ્રોડક્ટ્સ આર મેન્યુફેક્ચર્ડ. હવેના સમયમાં કસ્ટમરની ચોઇસ પ્રમાણે, એમના પ્રેફરન્સીસ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ છે કે સર્વિસીસ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર્ડ ઓર સર્વિસીસ રેન્ડર્ડ. રેન્ડર્ડ મીન્સ પ્રોવાઇડેડ. કોઈ પણ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સ છે, ગુડ્સ છે એટલે કે માલ છે કે જે તમે મેન્યુફેક્ચર કરો છો અથવા તો સર્વિસીસ છે પ્રોવાઈડ કરો છો, મસ્ટ બી પ્રોવાઇડેડ બાય કંપની ઓર સર્વિસ ફર્મ્સ આફ્ટર કન્સિડરિંગ ધ પ્રિવેલિંગ માર્કેટ ફેશન, ટેસ્ટ એન્ડ ચોઇસ ઓફ ધ કસ્ટમર. તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, કોઈ પણ સર્વિસીસ છે એ પ્રોવાઈડ કરો છો ત્યારે કંપની કઈ મેજર એવી વસ્તુ છે કે જે ધ્યાનમાં રાખે છે? The first major thing that is considered by any company is the prevailing market fashion. અત્યારે કરન્ટલી માર્કેટમાં કઈ ફેશન છે એ ચાલે છે, કસ્ટમરના ટેસ્ટ શું છે, એમની ચોઇસીસ શું છે, એમના લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ, એમને શું ગમે છે, શું નથી ગમતું. અકોર્ડિંગલી all the products are manufactured and services are provided by any company. Say for an example, in this
era of using the computers and laptop. અત્યારના ટાઈમ પ્રમાણે કમ્પ્યુટર્સ અને લેપટોપ છે એ છે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, ફેશનમાં છે. એન્ડ એટ ધેટ ટાઈમ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રોડ્યુસ ધ ટાઈપરાઇટર, જો હું ટાઈપરાઇટર બનાવવા માગું છું, દેન હુ વિલ પરચેઝ ધ ટાઈપરાઇટર? તો પછી ટાઈપરાઇટર છે કોણ પરચેઝ કરશે? નો વન. વાય? બિકોઝ ધ ટ્રેન્ડ ઇઝ ઓફ computer and laptop, not of typewriter, right? Next paragraph. It is said that the efficiency required in manufacturing the goods, same or more efficiency is required in selling or disposing of those goods. Now students, here the importance of manufacturing and selling is given. Generally, the importance of manufacturing and selling are equal. બંનેનું મહત્વ છે એ એક સરખું છે. Why? Because if you are only manufacturing the products and not able to sell those products, that you will incur the loss. જો તમે ખાલી મેન્યુફેક્ચરિંગ જ કરી રાખો છો અને એમના સેલિંગમાં એટલે કે પ્રોડક્ટ્સને પછી સેલ કરવામાં તમે પ્રોપર ધ્યાન નથી આપતા, દેન ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધ માર્કેટ. તો પછી તમારી કંપની છે એ માર્કેટમાં લાંબો સમય સર્વાઈવ કરી શકે નહીં. વાય? બિકોઝ ખાલી મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે કે ઉત્પાદન કરવું એ જ મહત્ત્વનું નથી, સાથે સાથે તમારી પ્રોડક્ટનું સેલિંગ પણ થવું જોઈએ. બોથ આર ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાલી પ્રોડક્શન પણ જરૂરી નથી, ખાલી સેલિંગ પણ જરૂરી નથી. બોથ આર ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એની કંપની ટુ સર્વાઈવ ઇન ધ માર્કેટ ફોર ધ લોંગ ટર્મ, રાઈટ? થર્ડ પેરેગ્રાફ. સો ધ સેલિંગ ઇઝ ધ બેકબોન એન્ડ ધ લાઈફ બ્લડ ઓફ એની બિઝનેસ, રાઈટ? One of the most important line. Selling is the backbone. Backbone means a supportive system of any company and lifeblood of any business. Why it is considered as the lifeblood of the business? Because with the help of selling of goods only, you can raise the money. તમે જ્યારે ગુડ્સ છે એ માર્કેટમાં સેલ કરો છો ત્યારે જ તમને મની એટલે કે ફાઇનાન્સ છે એ રિસીવ થશે, ત્યારે જ તમને પૈસા છે એ મળે છે. એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધેટ મની ઓનલી યુ કેન રન ધ બિઝનેસ. અને એ મનીથી જ પછી તમે ફર્ધર આગળ છે એ બિઝનેસ ચલાવી શકો છો. સો લાઇક અ બ્લડ, જેવી રીતે બોડીને સર્વાઈવ કરવા માટે, ચલાવવા માટે બ્લડની રિક્વાયરમેન્ટ છે, સેમ વે સેલિંગ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ લાઈફ બ્લડ ઓફ એની બિઝનેસ. Why? Because to run the business you need the selling, and due to the selling you will earn the money, right? The final objective of all the production is to sell. કોઈ પણ પ્રોડક્શન તમે કરો છો ગુડ્સનું કે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરો છો, એનો ફાઇનલ ઓબ્જેક્ટિવ તમે શું કામ, તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ શું કામ કરો છો? વાય? Because ultimately you want to sell those products, and without sales no business can survive. કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ ક્યારે સેલ્સ વગર ચાલી શકે નહીં. So any business must need to learn how to increase or promote the sales. Maybe કદાચ જો તમને એવું બની શકે કે તમારું પ્રોડક્શન છે એ તમારે શોર્ટ ટર્મમાં વધારવું હોય તો તમે કદાચ વધારી શકો છો એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ. બટ if you don't have the enough sales, જો તમારું સેલિંગ છે ઇનફ નહીં હોય, then business cannot be survived. So for any business firm, for any company is very important to learn that how to increase or promote the sales. કઈ રીતે કંપનીની પ્રોડક્ટનું ગુડ્સનું સેલિંગ છે વધારવું એ કોઈ પણ બિઝનેસ માટે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એસ્પેશિયલી ઇન ધીસ એરા ઓફ કોમ્પિટિશન. અત્યારના કોમ્પિટિશનના સમયમાં તો એ કદાચ સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વાય? બિકોઝ કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ લઈ લ્યો, એ પ્રોડક્ટને મેન્યુફેક્ચર કરતી નંબર ઓફ કંપનીઝ આર અવેલેબલ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, શેમ્પૂ બનાવતી કોઈ એક કંપની નથી. There is a cutthroat competition of making a shampoo, right? Like Sunsilk, Dove, then Sunsilk, Dove, Tresemme, Clinic Plus, etc. Right? આવી ઘણી બધી કંપનીઝ છે કે જે શેમ્પૂઝ બનાવે છે. સો ફોર એની કંપની ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝીયર ટુ સર્વાઈવ ઓર ટુ સ્ટેબલ રિમેઇન ઇન ધ માર્કેટ. માર્કેટમાં રહેવું કોઈ એક કંપની માટે ઇઝી નથી. એમને કોન્સ્ટન્ટ એમની પ્રોડક્ટમાં કંઈક ને કંઈક વેરિએશન, કંઈક ને કંઈક ન્યૂ ફીચર્સ, કંઈક ને કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ્સ કે એવા એડ કરતા રહેવા પડે કે જેથી કરીને કસ્ટમર છે અટ્રેક્ટ થાય એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે, રાઈટ?
So for any company, it is very important that how to increase or promote the sales. Next, there are 4 broad ways of increasing or promoting sales of a product, which is known as promotional mix. A very, very important, students. How can you raise the sales of your product? તમે તમારી પ્રોડક્ટનું સેલિંગ છે એ કઈ રીતે વધારી શકો છો, કઈ રીતે વધુને વધુ તમારો ગુડ્સ છે એ સેલ થાય એવું તમે કરી શકો છો. There are 4 ways or 4 options by which you can raise your selling, and it is known as the promotional mix. Promotional mix means what? How will you promote the selling of your product? તમે તમારા પ્રોડક્ટનું સેલિંગ વધારી કઈ રીતે શકો? It is known as the promotional mix. Number of ways are 4. Which are those 4 ways? Number 1, here you can see advertising. Second, sales promotion. Third, public relation. And fourth, personal selling. Students, very important one. First of all, તમારે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં ખાસ મૂકવાનું રહેશે the meaning of promotional mix. And second, which are the 4 promotional mix? Number 1, advertising. What is the meaning of advertising? Here I have given the short meaning of each and every term. Advertising means, here you can see, any paid form of promotion or presentation that is not done face to face. એવી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ કે જેમનું પ્રમોશન કે જેમનું પ્રેઝન્ટેશન એ તમે કરો છો, અને એ પણ પેઇડ ફોર્મ ઓફ પ્રમોશન, એટલે કે ફ્રી ઓફ થાય નહીં. You need to pay the money for that. If you want to give advertising in newspaper, in radio, in television, then for that you need to pay the money. તમારે એમના માટે શું પે કરવાના રહેશે? Amount, એટલે કે money, right? It is not available at free of cost. And it is not done face to face. એ ક્યારેય face to face હોય નહીં. તમે ટીવીમાં જ્યારે એડવર્ટાઇઝિંગ જુઓ છો, it is not a face to face communication. Why? Because the company is not targeting any individual person. કંપની ક્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનને ટાર્ગેટ કરીને નથી આપતી એડવર્ટાઇઝિંગ. ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ફોર ધ માસ કોમ્યુનિકેશન. એ જ્યારે માસમાં ડીલ કરવું છે, જ્યારે ક્રાઉડમાં ડીલ કરવું છે, રાઈટ, મોર દેન 1 person, એટ દેટ ટાઈમ એડવર્ટાઇઝિંગ ઇઝ યુઝફુલ. સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. સેકન્ડ mix is sales promotion. It is the use of incentives or offers like coupons, discounts, etc. to encourage the customer to buy a product or service. Generally, these are the ways or different options which are available for the company to increase the sales. જનરલી કોઈ પણ કંપની છે એ પોતાની પ્રોડક્ટનું સેલિંગ વધારવા માટે કયા કયા ઓપ્શન્સ, કઈ ઓફર્સ છે આપી શકે? તો કે ટુ ગીવ કૂપન્સ. કંપની છે, તમે એમની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો એટલે કંપની તમને કૂપન આપે છે કે વિચ કૂપન યુ કેન રિડીમ ફોર યોર નેક્સ્ટ પરચેસ ઓર કેશબેક પર્પઝ, કે જે કૂપનનો યુઝ તમે કદાચ નેક્સ્ટ ટાઈમ પરચેસ કરવા માટે જાઓ ત્યારે કરી શકો છો, અથવા તો એમના થ્રુ તમને કોઈ કેશબેક છે એ મળે છે. ડિસ્કાઉન્ટ્સ, કંપની તમને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે જો તમે બલ્કમાં પરચેસ કરતા હોય, અથવા તો કોઈ ઓફર્સમાં, કોઈ સ્કીમમાં તમે એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા હોય. અને આવી ઓફર્સ આપવાનું રીઝન શું છે? ટુ એન્કરેજ ધ કસ્ટમર ટુ બાય અ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ. કસ્ટમરને તમે એન્કરેજ કરવા માગો છો, ઇન્ડ્યુસ કરવા માગો છો ટુ બાય ધ પ્રોડક્ટ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, સ્ટુડન્ટ્સ, તમે કોઈ મોલમાં પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ શેમ્પૂ બોટલનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ, રાઈટ. પહેલાં તમે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે ગયા હતા ત્યારે એ પ્રોડક્ટ છે એ સિંગલ પ્રોડક્ટ કોઈ એક પ્રાઇઝમાં અવેલેબલ હતી. હવે ડ્યુ ટુ ધ દિવાળી ફેસ્ટિવલ તમે જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ દિવાળી ફેસ્ટિવલ પર સેમ મોલમાં જાઓ છો ત્યારે સેમ શેમ્પૂની બોટલ તમને કદાચ ઓફર તરીકે બાય 1 get 1 ફ્રી તરીકે અવેલેબલ હશે, અથવા તો એ જ બોટલ પર તમને કોઈ હેવી ડિસ્કાઉન્ટ મળતું હશે, એટલે કે ખૂબ ઓછી પ્રાઇઝમાં તમને એ બોટલ હવે અવેલેબલ હશે. then definitely the customer want to buy that products. કદાચ પહેલાં જ કસ્ટમર એ પ્રોડક્ટ કોસ્ટલીયર લાગવાને લીધે પરચેઝ નથી કરેલ, બટ due to the buy 1 get 1 or heavy discount, now the customer is ready to purchase those products.
So these are the various schemes or offers which are made by the company to encourage the customers to buy a product or service. Third mix is known as public relation. It is the act of constructing the image of the company in the eyes of customers or society with the hope of transferring the feeling of goodwill into sales. Now students, નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે public relation. Here the company wants to build a relation with the public or with the customer or with the society. કંપની છે એક સોસાયટી સાથે એટલે કે એક સમાજ સાથે કે જ્યાં સેલિંગ કરે છે એમની સાથે એક રિલેશન છે સારા એવા એ મેન્ટેન કરવાની ટ્રાય કરે છે, રાઈટ. ટ્રાય ટુ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ ઇન ધ આઈઝ ઓફ ધ કસ્ટમર્સ ઓર ધ પીપલ. એક લોકોની નજરમાં એક સારી એવી ઇમેજ છે, ગુડવિલ એ ક્રિએટ કરવાની ટ્રાય કરે છે, રાઈટ. એન્ડ લાસ્ટ વન, ફોર્થ, પર્સનલ સેલિંગ. ધ નેમ ઓફ યોર સબ્જેક્ટ, તમારા સબ્જેક્ટનું નામ, પર્સનલ સેલિંગ, રાઈટ. ધ લાસ્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પોનન્ટ ઓફ પ્રમોશનલ મિક્સ ઇઝ પર્સનલ સેલિંગ. It is the demonstration or presentation of products or services to the potential customers face to face. A very easy method of selling the product. Once again I read the second line. It is the demonstration or presentation. તમે રજૂઆત કરો છો, ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરો છો, રાઈટ, બતાવો છો. What? Product or services to the potential customers. Now students, what is potential customers? Potential customer means your prospective customers. તમારા સંભવિત ગ્રાહકો જેને તમે કહો છો કે જેણે તમારી પ્રોડક્ટ છે હજુ પરચેઝ નથી કરી લીધી, બટ there are every chances for that person to buy your products. તમે એમને જો પ્રોપરલી પ્રેઝન્ટેશન આપશો, પ્રોપરલી કન્વિન્સ કરશો, then that person will definitely purchase your product. So these are known as the potential customer કે જેણે હજુ સુધી તમારી પ્રોડક્ટ પરચેઝ નથી કરેલી, but there are every chances for that person to buy your product if you will convince them, present them the product properly, right? So these are known as the potential customer. તો જ્યારે તમે તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમરને ફેસ ટુ ફેસ, સામ સામે મળીને પ્રોડક્ટ્સ છે, સર્વિસીસ છે એ એમને બતાવો છો, રજૂઆત કરો છો, then this technique is known as the personal selling. So students, there are 4 promotional mix. તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. નંબર 1 એડવર્ટાઇઝિંગ, સેકન્ડ સેલ્સ પ્રમોશન, થર્ડ પબ્લિક રિલેશન એન્ડ પર્સનલ સેલિંગ. દેટ મીન્સ તમે જે સબ્જેક્ટ સ્ટડી કરો છો પર્સનલ સેલિંગ, ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધી પાર્ટ ઓફ પ્રમોશનલ મિક્સ. પ્રમોશનલ મિક્સનો જ એક પાર્ટ છે. નાવ વી વિલ સી ઇન ડિટેલ વોટ ઇઝ પર્સનલ સેલિંગ. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે પર્સનલ સેલિંગ છે એ શું છે. Generally, people engaged in the process of personal selling are known as salesmen. જે લોકો પર્સનલ સેલિંગની પ્રોસેસમાં જોડાયેલા છે, that means કે those people who are engaged in selling the goods or services personally to the customer. એવા લોકો કે જે પર્સનલી કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ છે એ સેલ કરે છે, એમને તમે શું કહો છો? સેલ્સમેન, સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, સેલ્સ કન્સલ્ટન્ટ્સ, સેલ્સ ઓફિસર એન્ડ માર્કેટિંગ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ એટસેટ્રા. એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે તમને પર્સનલી પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસીસ છે સેલ કરવા માટે આવે છે, એ તમામ વ્યક્તિને તમે શું કહી શકો છો? આઈધર યુ આર કોલિંગ ધેમ સેલ્સમેન, કાં તો તમે એને સેલ્સમેન કહો છો, સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહો છો, સેલ્સ કન્સલ્ટન્ટ્સ કહો છો, સેલ્સ ઓફિસર કહો છો, ઓર માર્કેટિંગ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. વાય? બિકોઝ ધ અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ઓલ ધીઝ પીપલ આર ટુ સેલ ધ પ્રોડક્ટ. આ બધાનો એકમાત્ર ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? કઈ રીતે કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ છે એ સેલ કરી નાખવી, રાઈટ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ આઉટ ઓફ ટોટલ ગ્લોબલ સેલ્સ, વર્લ્ડ વાઇઝ જે ટોટલ સેલિંગ થાય છે, પછી એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય, કોઈ પણ સર્વિસીસ હોય, અરાઉન્ડ 80% શેર ઇઝ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. એમાંથી 80% સેલિંગ છે ને એ પર્સનલ સેલિંગ થ્રુ થાય છે, નહીં કે બીજા કોઈ મીડિયા થ્રુ. પછી એડવર્ટાઇઝિંગ હોય, સેલ્સ પ્રમોશન હોય કે પછી ઓનલાઈન સેલિંગ છે, એવું નથી. અપ્રોક્સ 80% સેલિંગ છે એ પર્સનલ સેલિંગથી જ થાય છે, એટલે કે ફેસ ટુ ફેસ જ્યારે કોઈ સેલિંગ કરે છે ત્યારે.
એટલે એવું ન કહી શકીએ કે પર્સનલ સેલિંગ ન કરીએ અને બીજા કોઈ ઓપ્શન થ્રુ ઓનલાઈન સેલિંગ હોય એડવર્ટાઇઝિંગથી તમે કંપનીનું સેલિંગ છે એ મેજોરિટી ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો. ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલિંગ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ, જો તમારે તમારી પ્રોડક્ટનું સેલિંગ છે વધારવું છે, દેન પર્સનલ સેલિંગ પ્લેઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. એટલે કે ફેસ ટુ ફેસ તમે જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન કરો છો પ્રોડક્ટનું, પર્સનલ સેલિંગ કરો છો, એ મેજર રોલ પ્લે કરે છે. પર્સનલ સેલિંગ હેઝ ધ મેજર શેર ઇન અચીવિંગ ધ સેલ્સ ટાર્ગેટ. કંપની પોતાના સેલ્સના ટાર્ગેટ એટલે કે કેટલું સેલિંગ કરવું એ અચીવ કરવા માટે પર્સનલ સેલિંગ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે એ પ્લે કરે છે. વાય? બિકોઝ 80% સેલિંગ તમે શેમાંથી કરો છો? પર્સનલ સેલિંગ થ્રુ. Now students, in the third paragraph you can read, and salesmen are the pillars of successful personal selling. Now students, તમારે જો પર્સનલી સેલિંગ કરવું છે, બરાબર, કોઈ કસ્ટમરને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી મળીને ફેસ ટુ ફેસ સેલિંગ કરવું છે, તો તમારે એમના માટે કોની રિક્વાયરમેન્ટ છે? સેલ્સમેનની. બિકોઝ વિધાઉટ સેલ્સમેન પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કંપનીને પર્સનલ સેલિંગ કરવા માટે સેલ્સમેન વગર ચાલે નહીં. સો દે આર ધ પિલર્સ ઓફ સક્સેસફુલ પર્સનલ સેલિંગ. ધ કેપ્ટન ઓફ ધેમ ઇઝ નોન એઝ ધી સેલ્સ મેનેજર. આ તમામ સેલ્સમેનના હેડને તમે શું કહી શકો છો? સેલ્સ મેનેજર. સપોઝ વન કંપની હેઝ 20 સેલ્સમેન. એક કંપની છે કે જેમણે 20 સેલ્સમેન છે હાયર કરેલા છે, અને એ 20 સેલ્સમેનને રિપોર્ટિંગ છે એ એમના હેડને છે કરવાનું હશે, અને દેટ હેડ ઇઝ નોન એઝ ધી સેલ્સ મેનેજર. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. Nowadays, salesmen are also the professionals with good training and education. Now students, કંપની પણ હવે કોઈ પણ વ્યક્તિને કાંઈ પણ વિચાર્યા વગર નહીં, બટ સેલ્સમેન પણ એવા જ હાયર કરે છે કે જેમની પાસે ઇનફ એજ્યુકેશન છે, એન્ડ they are properly educated, having proper qualification, and they also providing them the good training that how to sell the product. કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ કઈ રીતે સેલ કરવી એના માટે સારી એવી ટ્રેનિંગ પણ એમને હોવી જોઈએ અને એજ્યુકેશન પણ હોવું જોઈએ. They try to present and demonstrate the goods or services. તે એવી રીતે ટ્રાય કરે ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસને ડેમોન્સ્ટ્રેટ એટલે કે પ્રેઝન્ટ કરે છે કસ્ટમરને, કન્વિન્સ એન્ડ એન્કરેજ ધ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ ટુ પરચેઝ ઇટ, રાઈટ, વિથ ધ ઇફેક્ટિવ પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. ઓલવેઝ સેલ્સમેન ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ મીન્સ મનાવવા, એન્ડ એન્કરેજ એટલે કે એમને પ્રોત્સાહિત કરવા. કોને? તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમરને, કે જેથી કરી એ તમારી પ્રોડક્ટ છે એ પરચેઝ કરે. એન્ડ try to build the long term relationship by observing and listening to the customers. Students, એક મેન્ટાલિટી હોય કસ્ટમરની કે કસ્ટમરની પ્રોબ્લેમ જે વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળે, એને ઓબ્ઝર્વ કરે, એમનું સોલ્યુશન લઈ આવે, એ કસ્ટમર એ પ્રોડક્ટ એ સેલ્સમેન પાસે વધુને વધુ પરચેસ કરશે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, with the help of proper observation and listening the customer, the company also try to build a good relationship with the customers. So this is the basic meaning and concept of personal selling. So students, આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. I hope today's first session of PSS is very much useful and interesting for you. Thank you so much guys. Thank you very much once again and have a nice day.